to class 11 physics for HSC, CBSE and IC students. And we are seeing chapter 5 laws of motion, and today this is class number P33 impulse and impulsive force. Impulse and impulsive force. അപ്പോൾ ഇത് +1 ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സാണ്. HSC, CBSE, IC സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ 5 ലോസ് ഓഫ് മോഷനാണ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അതിലെ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ക്ലാസ് നമ്പർ P33, ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പൾസ്? ഇമ്പൾസ് എന്നാൽ എന്ത്? Impulse is defined as the effect of a force on a body which acts on it for a short interval of time. Impulse is equal to the product of force and the time interval. I is equal to F into T. Impulse we represent as I is F into T. Impulse is defined as the effect of a force on a body which acts on it for a short interval of time. Impulse is equal to the product of force and the time interval. You remember, impulse is the sudden effect of a large force, or it is the effect of a large force for a very small time, and impulse is measured as the product of force and time. ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്പനേരത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. അത് അളക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം, എഫ് ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിട്ട് വരും. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് എ ഹാമർ ഓൺ എ നെയിൽ, ഓർ ദി ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബാറ്റ് ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പൾസ്. വലിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ അല്പനേരത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രതലത്തിൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Collision with a bat and ball and striking a nail with a hammer, etc. examples. If the momentum of the body gets changed from P1 to P2 in a time t, then according to Newton's second law of motion, force is a rate of change of momentum, that is P1 minus P2 by t. Impulse I is F into t, P1 minus P2 by t into t cancel. We get I is equal to P2 minus P1, that is I is delta P or mv minus mu. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം, അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണത്. ഷോ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. ഇമ്പൾസ് ഐ ഇസ് എഫ് ഇൻറ്റു ടി ആണ്. ഐയെ വിളിക്കുന്ന പറയുക ഇമ്പൾസ്, എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പറയുക ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്, ടി ടൈമാണ്. ആ ഇമ്പൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് തുല്യമാണ്. വസ്തുവിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് തുല്യമാണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി നോ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു rate of change of momentum, which we can write as P2 minus P1 by T. So impulse is F into T, P2 minus P1 by T into T. T will cancel. We get I is P2 minus P1, that is delta P. What is P2? mv. What is P1? mu. Final momentum minus initial momentum, that is I is mu minus mu. That is impulse is change in momentum. So in the examination, the question may be like this: show that impulse is change in momentum. This is the proof. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തെളിയിക്കണം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഇമ്പൾസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം of the body. It's a vector quantity. Impulse is a vector quantity, and its direction is same as that of change in momentum, and its SI unit is kilogram meter second raised to -1 or Newton second. The unit of impulse is Newton second. Newton second is a better unit to remember. By increasing the time of change in momentum, we can reduce the value of the force. As for a given change in momentum, force acting is equal to F proportional to, or F is equal to I by T. F is equal to I by T. Impulse is I by T, or I is F into T. You can write it as equal sign there. F is I by T. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഒരു കേസിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ ടൈം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി.
ഈ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് F = I/T. ഇനി ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ്. ഈ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റ് വരുന്ന, ഇമ്പൾസ് ഈസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് ഫോഴ്സ് ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ ടൈം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്ന ചില എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1, എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ മൂവ്സ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ബാക്ക്വേഡ്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഒരു പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൈ ഒന്ന് പുറകോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കാണാം, കൈ പുറകോട്ടൊന്ന് വലിക്കുന്നത് കാണാം. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അപ്പോൾ കൈ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ആ പന്ത് സാവധാനത്തിൽ ആ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം കൂടുതലെടുക്കും, ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കുറയും. കാരണം ഇമ്പൾസ് എഫിനിറ്റി ഇവിടെ I കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റോപ്പ് ഇയാൾ കൈകൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈകൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ പന്ത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ അല്പം സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കുറയും, കയ്യിൽ വരുന്ന ആഘാതം, ആ എഫക്റ്റ് ഫോഴ്സ് കുറയും. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പന്ത് ശക്തമായിട്ട് ഇടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയുന്നത്. എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ മൂവ്സ് ദി ഹാൻഡ്സ് ബാക്ക്വേഡ്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ, ക്യാച്ചർ, ഈ പന്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ കൈകൾ പുറകോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? Initially, the ball is moving with a certain velocity and the player has to apply a retarding force to bring the ball to rest in his hand. അപ്പോൾ പന്ത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പന്തിനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റിലാക്കണം, പിടിച്ച് റെസ്റ്റിലാക്കണം. അതിന് റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ്, എതിര് ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ΔP = F×T, F×ΔT or F×T. Therefore, if he catches the ball abruptly, പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ T വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ, abruptly he will have it to apply a large retarding force. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പന്ത് പിടിച്ച് സ്റ്റോപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ദ പ്ലെയർ ഗെറ്റ്സ് ഹർട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതൊരു ഫോഴ്സ്, കയ്യിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ട് മാറും. On the other hand, if he moves his hands backward, he applies the force for a longer time to bring the ball to rest. അപ്പോൾ കൈകൾ പുറകോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ആ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആ സമയം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് കുറയും. In this case, he has to apply a small retarding force. Hence, he would not get hurt. ഇങ്ങനെ കൈകൾ പുറകോട്ട് വലിച്ചാൽ ടൈം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന തോന്നത്തില്ല, ഹർട്ട് തോന്നത്തില്ല, ഹാർട്ട് അനുഭവപ്പെടത്തില്ല. അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. എ പേഴ്സൺ ഫാളിങ് ഓൺ സിമെൻറ്റഡ് ഫ്ലോർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇഞ്ചുറി ദാൻ ഫാളിങ് ഓൺ എ സാൻഡ് ഫ്ലോർ. ഒരു മൺകൂനയിൽ, മൺതറയിൽ വീഴുന്നേക്കാൾ, ലൂസ് സാൻഡുള്ള തറയിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഹാർഡായിരിക്കും, ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും, അപകടമുള്ളതാണ് ഒരു സിമെൻറ്റുള്ള ഫ്ലോറിൽ വീണാൽ. അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോൾ വാൾട്ടിലേക്ക്, ഹൈ ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ വാൾട്ട്, അതിനകത്ത് ഈ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ വന്ന് വീഴുന്നത് ഫോമിലായിരിക്കും, ഫോം ബെഡിലായിരിക്കും. കാരണം അത് പതുക്കെ ഇയാൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ അവിടെ സിമെൻറ്റ് ചെയ്തിടാറില്ല. സിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യോ കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബെഡിലാണെങ്കിൽ ജമ്പിങ് പിറ്റ്, അത് വന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്പോഞ്ചായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ പതുക്കെ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഹർട്ട് ഉണ്ടാകില്ല. A person falling on cemented floor is likely to get more injury, മുറിവുണ്ടാകും, than on falling on a sand floor. ഒരു മൺകൂനയിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു ഹാർഡ് ഫ്ലോറിൽ വീണാൽ. കാരണം in both cases the change in momentum is same. When a person falls on cemented floor, his momentum is reduced to zero in a short time as compared to that when falling on sand floor. മൺകൂനയിൽ ഈ
തട്ടിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇയാൾ സ്റ്റോപ്പാകും സിമെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൽ വീണാൽ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എഫിൻ്റെ ടി വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ എഫ് കൂടും. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് സം ഇഞ്ചുറീസ്. ഡ്യൂ ടു ദി average force exerted by cement floor is larger. Due to this, the average force exerted by the cement floor is larger, resulting in more injury. അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൽ വീണാൽ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പാകുമ്പോൾ എഫ് കൂടും, അത് കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കും, അപകടം ഉണ്ടാക്കും. ഫോർ ദ സെയിം റീസൺ ഇൻ റെസ്ലിംഗ്, പോൾ വാൾട്ട് ആൻഡ് ഹൈ ജമ്പ് സോഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഇപ്പോൾ ഗുസ്തി മത്സരത്തിലും അതുപോലെ പോൾ വാൾട്ടിലും അതുപോലെ ഹൈ ജമ്പിലും ഈ ജമ്പർ വന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലം സ്പോഞ്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കും, സോഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോഗീസ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ബഫേഴ്സ്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗീസ് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ബഫേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു സംരക്ഷണ ഉപകരണമാണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോഗി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഇടിച്ചിടിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബഫേഴ്സ് വെക്കുന്നത്. ദിസ് ഇൻക്രീസസ് യൂസിങ് ബഫേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കോച്ചസ്. ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ജെർക്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഷണ്ടിങ്. അപ്പോൾ ആ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിസ് റിഡ്യൂസസ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ദ പുഷ് ഓർ പുൾ ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സമയം കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് കുറയും. ആൻഡ് ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാമേജ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ്. അപ്പോൾ അതിന് അപകടം പറ്റുന്നത്, ഡാമേജ്, ഈ ഇത് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ബഫേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെഹിക്കിൾസ് ആർ ഫിറ്റഡ് വിത്ത് സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ്. നമ്മുടെ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറിനൊക്കെ താഴെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ കാണും. എന്തിനാണ്? ടു റെഡ്യൂസ് ജെർക്സ്, അതിൻ്റെ ചാട്ടം, അതിൻ്റെ ജെർക്ക്, കുലുക്കം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ സ്പ്രിങ് ആക്ഷനുള്ള സീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ സ്പ്രിങ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുലുക്കം കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. The vehicles are fitted with springs and shock absorbers to reduce jerks while moving on uneven or wavy roads. അതായത് നിരപ്പില്ലാത്ത റോഡിലൂടെ വാഹനം പോകുമ്പോൾ നല്ല ചാട്ടം, നല്ല കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടും, ജെർക്സ് അനുഭവപ്പെടും. ഇത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ അതിന് നിർമ്മിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സ്പ്രിങ് വെക്കുന്നത്. സ്പ്രിങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് സീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെർക്സ് കുറവാക്കാൻ വേണ്ടി. അത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത്ര സുഖമല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം? മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ നല്ല സ്പ്രിങ് ആക്ഷനൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ജെർക്സ് അനുഭവപ്പെടുത്തില്ല, ജെർക്സ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. കുതിരപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കുതിരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജെർക്സ് കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും. കുതിര ഓട്ടം കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമാണ് ബൈക്ക് ഓട്ടത്തേക്കാൾ. ബൈക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും, നമുക്ക് ജെർക്സ്, ചാട്ടം, കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കുതിരപ്പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല കുലുക്കം അനുഭവപ്പെടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ക്യാച്ച് a tennis ball as compared to a cricket ball moving with the same velocity. ഒരേ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ഒരു ടെന്നീസ് ബോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസം കുറവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരേ വേഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ഒരു ടെന്നീസ് ബോളും നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് കാരണം? ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമാണ്. The reason is that the mass of cricket ball is more than that of a tennis ball. Tennis ball ഭാരം കുറവാണ്. Therefore, the change in momentum is greater in the case of cricket ball. Cricket ball change in momentum കൂടുതലാണ്. Consequently, less force is to be applied in the case of tennis ball. അപ്പോൾ ടെന്നീസ് ബോൾ ആകുമ്പോൾ അതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ടി കൂടുതൽ വരും, ആ ഫോഴ്സ് കുറവേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. Therefore, change in momentum is greater. ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും.
ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൽ ചേഞ്ച് മൊമെൻറ്റ് കുറവാണ്, മാസ് കുറവായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ 1-2 പ്രോബ്ലവും ഷോർട്ട് ആൻസറും പറയുകയാണ്. ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോബ്ലം: a cricket ball of mass 150 gram moving with a velocity of 12 meter per second is hit by a bat so that the ball is turned back with a velocity 20 meter per second. The force of blow acts for 0.01 second on the ball. Find the average force exerted by the bat on the ball. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ മാസ് 150 ഗ്രാമാണ്. അത് പോകുന്ന സ്പീഡ് 12 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. അതിനെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് അടിച്ചു വിടുകയാണ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ. ഈ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്? ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പൾസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2 - P1 ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് mv2 - mv1. ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് കോൺ ഫാക്ടർ. വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വെക്ടർ സൈൻ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Here m is equal to 150 gram, that is converted into kilogram, 150 into 10 raised to minus 3 kilogram. V1 12 meter per second and V2 is equal to minus 20 meter per second. ആ മൈനസ് എടുത്തത് പ്രത്യേകം നോക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഹിറ്റ് ബാക്ക്, ടേൺഡ് ബാക്ക്. അത് വരുന്ന പന്തിനെ അടിച്ച് തിരിച്ചുവിടുകയാണ്. സോ V1 is 12 meter per second, V2 is minus because the ball is hit back. വന്ന ദിശയിൽ തന്നെ അടിച്ചു വിടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. It is sent opposite to the initial velocity. So V2 is minus. Delta P is equal to change in momentum. M into V minus U. That is 150 into 10 raised to minus 3. V minus 20 minus U 12. That is minus 150 into 10 raised to minus 3 into 32. That is minus 4.8 change in momentum. Kilogram meter second raised to minus 1. That is the impulsive change. That is the impulse. Impulsive force acted by a ball. Impulsive force നമുക്ക് കിട്ടുക ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻ്റ് ആണ്. If F is the average force exerted by bat on ball, then F into delta T or F into T delta P. F into delta T is delta P. സമയം നമുക്ക് ടൈം ഗ്യാപ്പ് റിട്ടേൺ ആസ് T. Here it is F into delta T is equal to delta P, change in momentum. So F is delta P by delta T. That is delta P we have calculated 4.8 by time 0.01. The answer is 480 Newton. That is the answer. Next problem: a force of 10 Newton acts on a body for 3 into 10 raised to minus 6 second. Calculate the impulse. If the mass of the body is 5 gram, calculate the change in velocity. Impulse I is F into T, that is 10 into 3 into 10 raised to minus 6. 10 is Newton. F is 10 Newton. And time is 3 into 10 raised to minus 6 second. Multiply, we get 3 into 10 raised to minus 5 Newton second. That is impulse. Mass of the body is 5 gram. Impulse is change in momentum. That is m into V2 minus V1 is equal to 3 into 10 raised to minus 3. So V2 minus V1, change in velocity equal to 3 into 10 raised to minus 3 by m. M is 5 gram. 5 into 10 raised to minus 3 kilogram. 5 ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുക. That is 6 into 10 raised to minus 3 meter second raised to minus 1. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എല്ലാം മിക്കവാറും ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. A hammer weighing 3 kg moving with a velocity of 10 meter per second horizontally against the head of a nail driven into the block of wood. അപ്പോൾ ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൽ തറച്ചിരിക്കുന്ന ആണിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹാമർ 3 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. And hammer comes to rest in 0.025 second. Find impulse കണ്ടുപിടിക്കണം.
Find I the impulse and 2. 1 the impulse and 2 1 ആണ്. Find 1 the impulse 2 the driving force on the nail. Force കണ്ടുപിടിക്കണം. M is 3 kilogram, V is initial velocity 10 meter per second, Vt it is stopped, so Vt is 0. Impulse is F into T, but impulse is change in momentum. F into T is mvt minus v0 or v2 minus v1. That is 3 into 0 minus 10, that is 30 Newton per second. Driving force F is equal to I by T, impulse by time, 30 by 0.025, 1200 Newton. Time is given, 0.025 second. Next problem. A cricket ball of mass 200 gram and bowled at 20 meter per second is hit and returned straight in the opposite direction. With a velocity of 10 meter per second. Find the impulse or impulsive force if the time of contact of ball and bat is 0.05 second. The same type problem we have seen. M is 200 gram, 0.2 kilogram, V0 20 meter per second, Vt minus 10 meter per second. The ball travels in the opposite direction after exerting force. So the velocity is negative. Velocity is therefore negative. Impulse equal F into T, M into Vt minus V0, that is 0.2 into minus 10 minus 20. Return velocity ആയതുകൊണ്ടാണ് Vt അല്ലെങ്കിൽ V2 minus 10 ആയത്. ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -6 Newton per second, that is impulse. Negative sign shows that the force exerted is in a direction opposite to the direction of initial velocity. അപ്പോൾ വരുന്ന പന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. വരുന്നൊരു ബോളിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ്, ഇമ്പൾസ് ബൈ ടൈം 6/0.05 120 Newton. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു സ്റ്റഡി ഇമ്പൾസിൻ്റെ. That is all with our 33rd lecture. In the next class, we study Newton's third law of motion. First law we have seen, second law we have seen, and as a part impulse also we have seen. In the next class, we study Newton's third law of motion. That is all. Thank you very much.